ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኮንዞን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? የዛሬው ክላሳችን ተጀምሯል። የዛሬው ክላሳችን የሚሆነው ፍሬሽማን ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 1 ቤዚክስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚለው ይሆናል ማለት ነው። የኮንዞን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቅኩ፣ ቤተሰብ ናችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ በየቀኑ የመለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት ይደርሷችኋል። ሌሎች እንዲደርስ ደግሞ ሸር እንድታደርጉልኝ በአክብሮት እየጠየቅኩ ቪዲዮውን ከወዳችሁት ላይክ ማድረግ አይረሳል አለው። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ወይም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ ኮመንት ሴክሽኗን በመጠቀም ልታደርሱ ትችላላችሁ። በጥያቄያችሁ መሰረት ተዘጋጅቼ ወደ እናንተ የማቀርብ ይሆናል። እንግዲህ ፍሬሽማን ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያው ቻፕተር ቤዚክስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚለው ነው። እንደ ኢንትሮዳክሽን ዴፊኒሽን ኤንድ ኦሪጂን ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚለው እኒ What is the meaning and origin of economics? The word economy originates from the Greek phrase meaning one who manages the household. Economy ከሚለው ቃል originate የተደረገ ነው, which means one who manages a household. So economics is one of the most interesting and important discipline among the social science because it studies how human beings organize and manage limited resources to meet their needs. ስለዚህ ኢኮኖሚክስ የሚለው ቃል ከምን የመጣ ነው አለን? ኢኮኖሚ ከሚለው የግሪክ ቃል ወይም ፍሬዝ የመጣ ሲሆን ምን ማለት ነው? ዋን ሁ ማኔጅስ ሃውስሆልድ ማለት ነው። ኢኮኖሚክስ ምንድነው? ዘ ሞስት ኢንተረስቲንግ ኤንድ ኢምፖርታንት ዲሲፕሊን ነው፣ የሶሻል ሳይንስ ዘርፍ ነው። ኤንድ ስለምን ያጠናል? ሃው ሂውማን ቢንግስ ኦርጋናይዝ ኤንድ ማኔጅ ሊሚትድ ሪሶርስስ ቱ ሚት ዜር ኒድስ። ስለዚህ በኢኮኖሚክስ ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛ ኒድ አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሊሚትድ ሪሶርስ አለ። ስለዚህ ሁማን ቢንጎች ያላቸው ሊሚትድ ሪሶርስ ኦርጋናይዝ ኤንድ ማኔጅ በማድረግ አንሊሚትድ ዋንታቸውን ወይም ኒዳቸውን ሚት የሚያደርጉበትን ሴናሪዮ ያጠናል ማለት ነው። ሂስቶሪካል ባክግራውንድን ስናይ the science of economics in its current form is about 200 years old። ይሄ ኢኮኖሚክስ የሚለው ሳይንስ አሴ ሳይንስ የከረንት ፎርም የያዘው ከ200 ዓመት በፊት just from the periods of Adam Smith የአዳም ስሚዝ መጽሐፍ the wells of the inquiry into nature and case the wells of nation in 1771 ፐብሊሽ ከሆነ ጊዜ ጀምሮ ያለው ሂስትሪ የከረንት ፎርሙን ይዛል። ወይም ደግሞ the father of economics የሚባለው አዳም ስሚዝ ማለት ነው። አዳም ስሚዝ from 1973 to 1790 known as the father of economics gives economics as a formal shape through his book An Inquiry into Nature and Cases the Wells of Nation published in 1776 ማለት ነው። Before Adam Smith many writers has expressed interests in important economic ideas but economics became a distinct subject only after his publication። እንግዲህ ከአዳም ስሚዝ በፊት የተለያዩ ኢኮኖሚስቶች የተለያዩ ሰዎች ዲፈረንት የሆነ ኢምፖርታንት ኢኮኖሚክ አይዲያን ምን ያደርጋሉ? ኤክስፕረስ ሲያደርጉ ኖረዋል። ነገር ግን ኢኮኖሚክስ as a distinct subject የተለየ ፊልድ ሆኖ የወጣው after the publication of the book called An Inquiry into Nature and Cases of Nation published in 1776 by Adam Smith ነው ማለት ነው። ይህን ካየን እንግዲህ ኢኮኖሚክስ ሲንግል የሚባል ዴፊኒሽን የለውም። ኢኮኖሚክስ has a lack of single definition. There is no universally accepted definition of economics because different economists define in different viewpoints. ኢኮኖሚክስን የተለያዩ ኢኮኖሚስቶች ምን ያደርጋሉ? በዲፈረንት ቪewpoint በዲፈረንት ፎርም ዲፋይን ያደርጉታል። due to that economics has no universally accepted definition but over time as the subject nature and scope explained its definition also evolve አደረገ ማለት ነው። so the major school of thought defining economics are በአራት ላይ ተማይት ይቻላል። ዌልዝ ዴፊኒሽን አለው፣ ዌልፌር ዴፊኒሽን አለው፣ ስካርሲቲ ዴፊኒሽን አለው፣ ግሮዝ ዴፊኒሽን አለው። so since there is no universally accepted definition because of the many economists define economics as different viewpoints, the subject matter of economics is evolved and its scope is expanded over time. so due to that the major scope of define economics are ዌልዝ ሊሆን ይችላል፣ ዌልፌር ሊሆን ይችላል፣ ስካርሲቲ ሊሆን ይችላል፣ ግሮዝ ሊሆን ይችላል። ዌልዝ ዴፊኒሽን ስናይ it focuses on accumulation of wealth ነው። ዌልፌር ዴፊኒሽን ስናይ concern with human welfare and well-being ነው። ስካርሲቲ ዴፊኒሽን ደግሞ it emphasizes limited resource and human choice ሲሆን ግሮዝ ዴፊኒሽን means focus on development and expansion of economic capacity ነው ማለት ነው። ስለዚህ economics school of thought is economics is evolving and there is the major school of thought that define economics እንደዚህ አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ካየን
ይህን ካየን ኮመን ኤንድ አክሴፕትድ ዴፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚለውን ደግሞ እኔ ዘ ኮመን ኤንድ አክሴፕትድ ዴፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ which means the modern definition. The most widely accepted definition defines economics as a social science that studies the efficient allocation of resources in order to achieve the maximum satisfaction of unlimited human wants. ስለዚህ ሞደርን ዴፊኒሽኑ ምንም እንኳን ኢኮኖሚክስ ዌልፌር ዴፊኒሽን፣ ስካርሲቲ ዴፊኒሽን፣ ዌልዝ ዴፊኒሽን ኤንድ ዘ ግሮዝ ዴፊኒሽን፣ ዴቨሎፕመንት ዴፊኒሽን ቢኖረውም ዘ ሞስት ዋይድሊ ዩዝድ ኤንድ ዘ ሞስት ዋይድሊ አክሴፕትድ ሞደርን ዴፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ ዲፋይን አስ ኢኮኖሚክስ ኤ ሶሻል ሳይንስ ዛት ስተዲስ ዘ ኤፊሽንት አሎኬሽን ኦፍ ስኬርስ ሪሶርስስ ኢን ኦርደር ቱ አቺቭ ዘ ማክሲመም ሳቲስፋክሽን ኦፍ አንሊሚትድ ሁማን ዋንትስ። ቀደም ያልኳችሁ ስካርሲቲ የሚባል ተርም አለ፣ አንሊሚትድ ሁማን ኒድስ ኤንድ ዋንትስ አለ። ሶ ዘ ኤፊሽንት አሎኬሽን ኦፍ ስኬርስ ሪሶርስስ ኢን ኦርደር ቱ አቺቭ ዘ ማክሲመም ሳቲስፋክሽን of the unlimited human wants is the subject matter of economics. ከዚህ ተርም ሜይን ኦፍ ኪ ኮንሴፕቶች አሉ። ኪ ኮንሴፕቶች ቢያንስ 5 ኪ ኮንሴፕቶች ማውጣት እንችላለን። አንደኛ ሶሻል ሳይንስ ነው። ኢኮኖሚክስ ሶሻል ሳይንስ። ለምንድን ነው ሶሻል ሳይንስ የሚለውን ስናይ because it deals with human behavior and social interaction. ኢኮኖሚክስ ሶሻል ሳይንስ ነው የምንልበት ምክንያት የሚያጠናው ስለ ሂውማን ቢሄቪየር እና ስለ ሶሻል ኢንተራክሽን ነው እንጂ ስለ አኒማል ወር ስለ ፕላንት አያጠናም። it studies only about human. due to its main focus is human behavior and social interaction, economics is social science. ሁለተኛ ስኬርስ ሪሶርስ ነው። resources like land, labor, capital and technology are limited in supply. so since these resources are limited and the resources that used to fulfill unlimited human is limited, ኢኮኖሚክስ ስለምን ያጠና ማለት ነው? ስለ ስኬርስ ሪሶርስስ ያጠናል። ሶስተኛው ኪ ኮንሴፕት አንሊሚትድ ኒድስ ነው። ሁማን ዲዛይርስ are endless and continually expand in income and progress. Human desire and need ምንድን ናቸው? endless ናቸው። continuously expand with income and progress. income and progress እየጨመረ በሄደ ቁጥር እነሱም ይጨምራሉ። አራተኛው ኪ ኮንሴፕት efficient allocation ነው። using available resources in the best possible way to produce maximum satisfaction. efficient allocation ምንድነው? using available resources in the best possible ways to produce maximum satisfaction. በመቀጠል የሚመጣው ኪ ኮንሴፕት ቾይስ ነው። since resources are scarce, ሪሶርሶች ምንድናቸው አለ? ስኬርስ ናቸው። ስኬርስ ከሆኑ ምን ማድረግ አለብን? human beings to satisfy unlimited human wants ምን ያደርጋሉ? people must decide what to produce, how to produce and for whom to produce. ስለዚህ ምን እናምርት፣ እንዴት እናምርት፣ ለማን እናምርት የሚለውን ዲሳይድ ለማድረግ ምን ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው? ቾይስ ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ ኢኮኖሚክ አስ ኤ ሶሻል ሳይንስ that studies the efficient allocation of scarce resources in order to achieve the maximum satisfaction of unlimited human wants ከሚለው ውስጥ the key concepts are social science, economics a social science that studies scarce resources to satisfy unlimited needs by efficiently allocation of resources and making choices ይሆናል ማለት ነው። ይህን ካየን core features derived from the definition of economics is a social science that studies the allocation of scarce resources for the maximum achievement of human needs ስለኔለ ከዚህ ዴፊኒሽን core featureዎች አሉ። core featureዎች ምንድናቸው? አንደኛ economics studies scarcity of resources. ኢኮኖሚክስ ስለምን ያጠናል? ስለ scarcity of resources ያጠናል። it deals with the allocation of the resources. ኢኮኖሚክስ the allocation of resources ካጠና the allocation of the scarce resources ያጠናል። allocation must be ምን መሆን አለበት? efficient እና productive መሆን አለበት። human needs are unlimited and ever expanding. income and wealth እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምን ይሆናል? human needs ምንድናቸው? unlimited እና ever expand ናቸው። the main objective is to satisfy human wants as much as people as much as possible with the limited means available. so core featureዎቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። so economics also a science of choice. ኢኮኖሚክስ ምንድነው? ሳይንስ ኦፍ ቾይስ የበቃ የምርጫ ሳይንስ ነው። ኢኮኖሚክስ is often called science of choice. እንዴት? ለምን? because it explains how individuals, firms and nations make decisions to use limited productive resources such as land, labor, capital and technological knowledge to produce and distribute goods and services. scarce ስለሆኑ how to produce, for whom to produce and how to distribute the produced goods የሚለውን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ቾይስ አለው። ሳይንስ ኦፍ ቾይስ ኢንዱስትሪያል ጉድ እናምርት ወይስ ካፒታል ጉድስ እናምርት ወይስ ፋይናል ጉድስ እናምርት የሚለውን ጀስት ሚሊታሪ ጉድ እናምርት ወይስ ሲቪል ጉድ የሚለውን ቹዝ እናደርጋለን። ስለዚህ ሊሚትድ ሪሶርስ ስለሆኑ ዲስትሪቢዩሽን ሚንስ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ቾይስ እናደርጋለን። ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ሳይንስ ኦፍ ቾይስ። ኢኮኖሚክስ ኢዝ ኦልሶ ምንድነው? ሳይንስ ኦፍ ቾይስ ነው ማለት ነው። ይሄን ካየን
the rational and core problems of economics የሚባሉ አሉ። the rational and core problems of economics two basic foundation of economics ለኢኮኖሚክስ ሁለት ቤዚክ ፋውንዴሽኖች አሉ ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው unlimited human wants and scarce economic resources society material wants are ምንድን ናቸው endless ናቸው when one want is satisfied new one is arise new one ምን ይሆናል arise ይሆናል ማለት ነው new one arise ይሆናል to that unlimited human wants አንዱ ቤዚክ ፋውንዴሽን ነው ሁለተኛው scarce human economic resources ናቸው the resources available to satisfy those wants are limited in quantity and evenly distributed ምንድናቸው እነዚህ ሪሶርሶች አንደኛ በኳንቲቲያቸው ሊሚትድ ናቸው ሁለተኛ ደግሞ evenly distributed አይደሉም unevenly distributed ናቸው ስለዚህ the two basic foundation of economics are unlimited human wants and scarce human resources by the way human resources ኢኮኖሚክ ሪሶርሶች ስኬርስ ባይሆን ኖሮ ኢኮኖሚክስ የሚባለው ሰብጀክት ማጥናት ያስፈልግም ነበር ሳማን የፈለገውን ነገር በፈለገው አማውንት ማግኘት የሚችል ከሆነ ኢኮኖሚክስ ማጥናት ያስፈልግም ነበር the just economics as distinct subject a discipline እንድንማር ያስፈልገ ምክንያት እነዚህ two basic terms of phrases of economics ናቸው ምንድናቸው unlimited human wants እና scarce human resources ናቸው ሪሶርሳችን scarce ነው ሊዳችን ዋንታችን ግን unlimited ነው ስለዚህ ያሉን scarce resources እንዴት ተጠቅመን unlimited human wants ማክሲማይዝ እናድርግ ነው ፖይንቱ the central economic problem because resources are scarce while human wants are unlimited societies face the problem of scarcity and choice በቃ ኢኮኖሚክ ሪሶርሶች scarce ናቸው human wants ደግሞ unlimited ናቸው ስለዚህ due to that society ምን ያደርጋሉ the problem of scarcity and choice ይመጣባቸዋል ማለት ነው economic studies how individuals and nations make choices on how to use limited resources to satisfy as many as possible so scarcity ካለ choice የሚባለው ተርም ይመጣል importance of choice is at the center of all economic decision making አያችሁ economic resources limited ናቸው unlimited human wants አለ so እነሱን ለማጣጣም ምን እናደርጋለን choice ግዴታ ነው choice is at the center of every economic decision making ሆናል ማለት ነው as individual we must choose how to spend our income በቃ አስግለሰብ ያንዳንዳችን የምናገኛትን ገቢ እንዴት ስፔንድ እናድርግ የሚለውን እንመርጣለን as family we decide how to allocate our household budget እንደ ቤተሰብ ደግሞ ያለንን በጀት እንዴት አሎኬት እናድርግ እንላለን even as a nation as a country we determine how to use national resource for growth and welfare አሁን የኢትዮጵያ በጀት አለ ወደ 1.5 ትሪሊየን ገደማ ነው ከዛ ውስጥ ለመንገድ ለትምህርት ለጤና ለመከላከያ ለምን ብለን ምን እናደርጋለን ቾይስ እናደርጋለን so as a nation we determine how to use national resources for growth and welfare ስለዚህ economics is a science of choice so choice is also at the center of all economic decision making ማለት ነው ያን ካየን ስናጠቃልል what economists study economics ይሄ ከሆነ ኢኮኖሚስቶች ምን ያጠናሉ what economists study የሚለውን ስናይ economists analyze how decisions are made in various settings they evaluate outcomes in terms of efficiency equity and stability ኢኮኖሚስቶች ምን ያጠናሉ አለን how decisions are made in various settings በvarious setting choice አለ so based on that choice how decisions are made in various settings የሚለውን ኢኮኖሚስቶች ምን ያደርጋሉ አናላይዝ ያደርጋሉ አናላይዝ የሚያደርጉት evaluate የሚያደርጉት in terms of ምንድነው efficiency based use of resource equity fairness in distribution and stability maintaining steady growth and employment ስለዚህ ኢኮኖሚስትስ analyze how decisions are made in various settings in terms of efficiency equity and stability ነው ማለት ነው they also explore alternative systems and economic organizations that may lead to higher living standard and a more desirable and equitable distribution of material well-being ኢኮኖሚስቶች ምን ያደርጋሉ ዲሲሽን እንዴት ሜድ ይሆናል የሚለውን ያያሉ in terms of efficiency equity and stability evaluate ያደርጋሉ they also ምን ያደርጋሉ alternative system and economic organizationዎችን ምን ያደርጋሉ explore ያደርጋሉ ለምን higher living standard እና more desirable and equitable distribution of material well-being እንዲኖር ማለት ነው እንደው after all አላማው እሱ ነው እንካየን scope of economics ነኝ economics ምንድነው expanding field ነው ብለናል economics is ምንድነው expanding field ነው ብለናል so the scope of economics is rapidly expanding covering a wide range of topics and issues just so new specialized branches have emerged in recent times including development economics industrial economics transport economics welfare economics environmental economics international economics macroeconomics microeconomics behavioral economics many economics እንትኖች አሉ ምክንያቱም rapidly expand የሆነ
የመጣና ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ቶፒክስ ኤንድ ኢሹስ ከቨር የሚያደርግ ስለሆነ ማለት ነው። ግን ዲስፓይት ዚስ ኤክስፓንሽን ምንም እንኳ ዴቨሎፕመንት ኢንዱስትሪያል፣ ትራንስፖርት፣ አግሪካልቸራል ምናምን ቢኖርም the core modern economics is made up of two major branches ምንና ምን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ therefore economics can be analyzed at macro and micro level ምንም እንኳ ኢኮኖሚክስ ምናምን rapidly expanding ቶፒክ እና ዋይድ ሬንጅ ኦፍ ቶፒክስ ኤንድ ኢሹስ ከቨር ያደረገ መጣ ነው እና ኒው ኤንድ ስፔሻላይዝድ ብራንችስ ኢመርጅ የሆኑ ነው ብዙ ናቸው። ነገር ግን ምንም እንኳን ዲስፓይት ዚስ ኤክስፓንሽን ዘ ኮር ሞደርን ኢኮኖሚክስ ሜድ አፕ ኦፍ ቱ ሜጀር ብራንችስ ማይክሮ እና ማክሮ። ሶ ኢኮኖሚክስ ካን ቢ ማክሮ ሌቭል እና ማይክሮ ሌቭል ተብሎ አናላይዝድ መሆን ይችላል ማለት ነው። ማክሮ ሌቭል ምንድነው? ማይክሮ ሌቭል ምንድነው? ማክሮ ኢኮኖሚክስ ይቅርታ፣ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ወይም ኢንዲቪጁዋል ሌቭል አናላይሲስ ይባላል። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኮንሰርንድ ዊዝ ዘ ኢኮኖሚክ ቢሄቪየር ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒትስ ሰች አስ ሃውስሆልድስ፣ ፈርምስ፣ ማርኬትስ ኤንድ ኢንዱስትሪስ። ዝም ብላችሁ ማይክሮ ከተባለ ኢንዲቪጁዋል ሌቭል አናላይሲስ ነው። ስለምን? ኢኮኖሚክ ቢሄቪየር ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒትስ። እነዚህ ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒትስ ናቸው፣ ሃውስሆልድስ ናቸው፣ ፈርምስ ናቸው፣ ማርኬት ናቸው፣ ኢንዱስትሪ። ኢት ስተዲስ how households and firms make decision and interact in specific market. ማይክሮ ኢኮኖሚ ስለምን ያጠናል? how households and firms make decision and interact in specific market የሚለውን ያጠናል። ይህን ካየን ሜን ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ የማይክሮ ኢኮኖሚክስ ዋና ዋና ጸባዮች ምንድን ናቸው የሚለውን ስተዲ ኢንዲቪጁዋል ኢኮኖሚክ ዩኒትስ ስለ ኢንዲቪጁዋል ኢኮኖሚክ ዩኒትስ ያጠናል። ስለ ሃውስሆልድ፣ ስለ ፈርም፣ ስለ ማርኬት፣ ስለ ኢንዱስትሪ ያጠናል። ዲልስ ዊዝ ኢንዲቪጁዋል ኢንካም ፕራይስ ኤንድ አውትፑት ስለ ኢንዲቪጁዋል ኢንካም ፕራይስ ኤንድ አውትፑት ያጠናል። ሴንትራል ፕሮብሌሙ ምንድነው? what is the central problem of micro economics is price determination and allocation of resources. የማይክሮ ኢኮኖሚክስ ያዙልኝ። የማይክሮ ኢኮኖሚክስ ሴንትራል ፕሮብሌሙ ፕራይስ ዲተርሚኔሽን ኤንድ አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስ ነው። የማክሮ ከሆነ ናሽናል ኢንካም ኤንድ አግሪጌት ዲማንድ ናቸው። ስለዚህ የማይክሮ ኢኮኖሚክስ ፕራይስ ዲተርሚኔሽን ኤንድ አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስ፣ ሜንትሮቹ ደግሞ አናላይሲሱ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ ፓርቲኩላር ኮሞዲቲ ኤንድ ፋክተር ናቸው። ስለዚህ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ሲነሳ ሁለት ነገሮች አሉ። ሴንትራል ፕሮብለም አለ፣ ሜንቱል አለ። ሴንትራል ፕሮብለም ፕራይስ ዲተርሚኔሽን ኤንድ አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስ ሲሆኑ ሜንትሮቹ ደግሞ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ ኤ ፓርቲኩላር ኮሞዲቲ ኤንድ ፋክተር ናቸው። It also solves the fundamental problem of what, how and for whom to produce to maximize profit. And it discusses how equilibrium of a consumer, producer and industry is attained. የሚለውን ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ያጥናልናል ማለት ማይክሮ ኢኮኖሚክስ። ስለዚህ what are the main characteristics of the ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ፊልድ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እንባል እነዚህ ነገሮች መሰረት መቻል አለብን። ለምሳሌ ኢንዲቪጁዋል ኢንካም፣ ሴቪንግ፣ ፕራይስ፣ ኮንሰምፕሽን፣ ፈርም፣ አውትፑት የመሳሰሉት ምንድናቸው? ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ናቸው። ሶ በማይክሮ ኢኮኖሚክስ አናላይሲስ ስር ለምሳሌ ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር፣ ቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን፣ ቲዮሪ ኦፍ ኮስት፣ ጀስት ቲዮሪ ኦፍ ማርኬት፣ ኦሊጎፖሊ፣ ፐርፌክትሊ ኮምፒቲሽን፣ ሞኖፖሊ ቱ ኮምፒቲሽን፣ ኦሊጎፖሊ የሚባሉት የማይክሮ ኢኮኖሚክስ ዘርፎች ናቸው። ምክንያቱም ማይክሮ ኢኮኖሚ ስለ ሃውስሆልድ፣ ስለ ፈርም፣ ስለ ማርኬት ኤንድ ስለ ኢንዱስትሪ ወይም ኢንዲቪጁዋል ሌቭል አናሊሲስ የሚያጠና የኢኮኖሚክስ ሰብ ዲሲፕሊን ስለሆነ ሜንትሮቹ ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ ዘ ፓርቲኩላር ኮሞዲቲ ኤንድ ፋክተር ሲሆን ሴንትራል ፕሮብሌሙ ደግሞ ፕራይስ ዲተርሚኔሽን ኤንድ አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስ ነው ማለት ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ከሆነ ደግሞ አግሪጌት ሌቭል አናላይሲስ ነው። አግሪጌት ሌቭል አናላይሲስ ነው። it deals with aggregate behavior of all decision making units in an economy ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ስለምንድን ያጠናል? aggregate behavior of all decision making units in an economy ነው። it is an aggregate economics። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ምንድነው? aggregate economics ነው። examining how different economic aggregates like national income, total output, employment are determined and fluctuate የሚለውን ያጥናልናል። studies the economy as a whole and analyzes economy wide phenomena። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ስለምን ያጠናልናል? ኢኮኖሚ አስ ሆል ያጠናልናል። ኤንድ ኢት አናላይዝስ ኢኮኖሚ ዋይድ ፌኖሜና ያጠናልናል ማለት ነው። ጀስት ላይክ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ሃዝ ኢትስ ኦን ሜን ካራክተሮች አሉት፣ ጸባዮች አሉት። አንደኛ ኢት ስተዲስ ዘ ኢኮኖሚ አስ ሆል ኤንድ ኢትስ አግሪጌት። ማክሮ ኢኮኖሚ ስለምን ያጠናል? ዘ ኢኮኖሚ አስ ሆል ኤንድ ኢትስ አግሪጌት ያጠናል። ዲልስ ዊዝ ናሽናል ኢንካም፣ ቶታል አውትፑት ኤንድ ጀነራል ፕራይስ ሌቭል። ስለ ናሽናል ኢንካም፣ ስለ ናሽናል ሴቪንግ፣ ስለ ቶታል አውትፑት፣ ስለ ጀነራል ፕራይስ ሌቭል፣ ስለ ኢንፍሌሽን፣ ስለ አንኤምፕሎይመንት፣ ስለ በጀት ዲፊሲት፣ ስለ ተርምስ ኦፍ ትሬድ፣ ባላንስ ኦፍ ፔመንት ያጠናልናል ማለት ነው። ሴንትራል ፕሮብሌሙ ምንድነው? ዲተርሚኔሽን ኦፍ ዘ ሌቭል ኦፍ ኢንካም ኤንድ ኢምፕሎይመንት። ዘ ሌቭል ኦፍ ኢንካም ኤንድ ኢምፕሎይመንት ሴንትራል ፕሮብሌም ነው። ሜን ቱልስ አግሪጌት ዲማንድ ኤንድ አግሪጌት ሰፕላይ ፎር ዘ ኢንታየር ኢኮኖሚ። ቀደም ነበር ዲማንድ ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ ዘ ኢንታየር
ማርኬት ብለን ነበር። አሁን ግን የማክሮ ኢኮኖሚክስ ሜን ቱልስ አር አግሪጌት ዲማንድ ኤንድ አግሪጌት ሰፕላይ ፎር ዘ ኢንታየር ኢኮኖሚ ነው ማለት ነው። ኢት ኦልሶ ሄልፕስ ቱ ሶልቭ ዘ ኢሹ ኦፍ ፉል ኢምፕሎይመንት ኦፍ ሪሶርስስ ኢን ዘ ኢኮኖሚ። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ዘ ኢሹ ኦፍ ፉል ኢምፕሎይመንት ኦፍ ሪሶርስስ ኢን ዘ ኢኮኖሚ የሚለውን ሶልቭ እናደርግ ያግዘናል። ኢት ኮንሰርንድ ዊዝ ኢኩሊብሪየም ሌቭል ኦፍ ኢንካም ኤንድ ኢምፕሎይመንት አት ዘ አግሪጌት ሌቭል። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ስለምን ኮንሰርን ያደርጋል? ኢኩሊብሪየም ኦፍ ኢንካም ኤንድ ኢምፕሎይመንት አት አግሪጌት ሌቭል ኮንሰርን ያደርገዋል። ኤግዛምፕል ናሽናል ኢንካም፣ ናሽናል ሴቪንግ፣ ጀነራል ፕራይስ ሌቭል፣ ናሽናል አውትፑት፣ አግሪጌት ኮንሰምፕሽን የመሳሰሉ የማክሮ ኢኮኖሚክስ ዘርፎች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ስለ አግሪጌት ሌቭል አናሊሲስ ሲያጠና፣ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ደግሞ ስለ ኢንዲቪዥዋል ዩኒት ያጠናል ማለት ነው። ሪሌሽንሺፓቸውን ስናይ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ስናይ ቦዝ ብራንችስ አር ኮምፕሊመንታሪ ኤንድ ካንኖት ቢ ስተዲድ ሴፓሬትሊ። ነገር ግን ሁለቱም የኢኮኖሚክስ ዘርፎች ማይክሮ ምንድን ናቸው? ኮምፕሊመንታሪ ናቸው። ኤንድ ካንኖት ቢ ስተዲድ ሴፓሬትሊ፣ በተናጠል ማጥናት አይቻልም። ቦዝ ብራንችስ አር ኮምፕሊመንታሪ። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ዲፔንድስ ኦን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ምን ላይ ዲፔንድ ይሆናል? ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ። አስ ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ዘ ኢንታየር ኢኮኖሚ ዲተርማይንድ ባይ ዘ አክሽን ኦፍ ኢንዲቪዥዋል ዩኒትስ። ዝሮ ስለ ሀገር ስናወራ ሀገር የእያንዳንዱ ግለሰብ፣ የእያንዳንዱ ማርኬት፣ የእያንዳንዱ ኢኮኖሚክ ኤጀንት ውጤት ነች። ሉቱዛት ማክሮ ኢኮኖሚክስ ዲፔንድስ ኦን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ አስ ዘ ቢሄቪየር ኦፍ ዘ ኢንታየር ኢኮኖሚ ዲተርማይንድ ባይ ዘ አክሽን ኦፍ ኢንዲቪዥዋል ዩኒትስ ማለት። ላይክዋይዝ microeconomic decisions are influenced by the aggregate economic conditions such as income, employment and price. በተዘዋዋሪ ደግሞ ማይክሮ ኢኮኖሚክ ዲሲሽኖች በአግሪጌት ኢኮኖሚክ ኮንዲሽን ምን ይሆናል? ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል። ስለዚህ ቦዝ ብራንችስ አር ኮምፕሊመንታሪ ኤንድ ካንኖት ቢ ስተዲድ ሴፓሬትሊ ማለት ነው። ይሄ ሪሌሽንሺፓቸው ነው። ይሄን ካየን ፖዚቲቭ ኤንድ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ የሚባል አለ። ፖዚቲቭ ኤንድ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ወይም ፖዚቲቭ ኤንድ ኖርማቲቭ አናላይሲስ ቱ ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ። ኢኮኖሚክ አናላይሲስን የምናይበት ሁለት ፐርስፔክቲቮች አሉ። ምናምን ፖዚቲቭ እና ኖርማቲቭ። ኢኮኖሚክስ ካን ቢ አናላይዝድ ፍሮም ቱ ሜን ፐርስፔክቲቭስ። በፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ እና ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ለማየት እንችላለን። ስለዚህ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ምንድነው፣ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ምንድነው የሚለውን እናያለን። አንደኛ ዴፊኒሽን ኤንድ ኔቸር ኦፍ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ኮንሰርንድ ዊዝ ዘ አናላይሲስ ኦፍ ፋክትስ ኤንድ ዲስክራይብ ዘ ወርልድ አስ ኢት ኢዝ። አሁን መጀመሪያ ይህን ከማየታችን በፊት አንድ ነገር ልንገራቸው። ኢኮኖሚክስ ሁለት ነገሮች ኮንሰርን ያደርጋል። አንደኛ ፋክቱን ምን ያደርጋል? ያጠናል። እንደዚህ ነው በህይወት ወርዶ እንደዚህ ብሎ በዚህ ጨምሮ በዚህ ቀንሶ ይላል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ እሱን ካለ በኋላ ምን ያደርጋል? ቫልዩ ጀጅመንት፣ እንደዚህ ስለሆነ ኢንፍሌሽን ስለጨመረ፣ አንኤምፕሎይመንት ስለጨመረ፣ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክሱ በዚህ ቀንሶ በዚህ ስላለ እንደዚህ እናድርገው አይነት ይሰጣል። ስለዚህ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ምንድን ነው? ኮንሰርንድ ዊዝ ዘ አናላይሲስ ኦፍ ፋክትስ ኤንድ ዲስክራይብ ዘ ወርልድ አስ ኢት ኢዝ ነው። ዲስክራይብ ማድረግ ነው። ኢት ዲልስ ዊዝ ዋት ዋዝ እንዴት ነበር፣ ዋት ኢዝ እንዴት ነው፣ ኤንድ ዋት ዊል ቢ ምን ሊሆን እንዴት ሊሆን ይችላል፣ ዊዛውት ሜኪንግ ኤኒ ጀጅመንት አባውት ዌዘር ሲቹዌሽን ኢዝ ጉድ ኦር ባድ። ለምሳሌ አሁን ስለ ኢንፍሌሽን ብናይ፣ ስለ ዋጋ ግሽበት፣ የዋጋ ግሽበት ትላንት ከአመት በፊት እንደዚህ ነበረ፣ አሁን እንደዚህ የሆነ ነው። ስለዚህ ከዚህ ዳታ መነሳት ወደፊት እንደዚህ ይሆናል ብሎ ይተነበያል። መተንበይ ብቻ ነው። ሜኪንግ ኤኒ ጀጅመንት ዊዛውት ኤኒ ጀጅመንት። ኢት ፎከስ ኦን ኦብጀክቲቭ አናላይሲስ ቤስድ ኦን ዳታ ኤንድ ኤቪደንስ። ምን ያደርጋል ማለት ነው? በኦብጀክቲቭ አናላይሲስ በዳታ ላይ በኤቪደንስ ላይ በመመስረት ኦብጀክቲቭ አናላይሲስ ይሰጣል። ማን? ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ። ኢት ኤምስ ቱ ኤክስፕሌን ኢኮኖሚክ ፎኖሜና ኤንድ ኤስታብሊሽ ኬዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ምን ያደርጋል? ኤምስ ቱ ኤክስፕሌን ኢኮኖሚክ ፎኖሜና። ኢኮኖሚክ ፌኖሜናው ምን ያደርጋል? የኢኮኖሚክስ ሁነቱን ክስተቱን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኤክስፕሌን ያደርጋል። ሌላ ደግሞ ምን ያደርጋል? ኬዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሺፕ፣ የምክንያትና የውጤት ዝምድናን ይተነትናል። ዲስአግሪመንትስ ኦን ፖዚቲቭ ስቴትመንት ካን ቢ ሪዞልቭድ ባይ ኤግዛማይኒንግ factual evidence. It is based on facts. It is based on data. So it focuses on objective analysis ማለት ነው። ያዙልኝ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ አናሊሲስ ኦፍ ፋክትስ ነው። ቫልዩ ጀጅመንት የለውም። እንደዚህ ይደረግ አይልም። እንዴት ነበር፣ what was, what is, what will be ነው የሚለው ማለት ነው።
ጸባዮችን ስናይ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ስናይ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ዲስክሪፕቲቭ ነው፣ ኦብጀክቲቭ ነው፣ ቬሪፋይብል ነው፣ ፕሬዲክቲቭ ነው። ያዙልኝ። ዲስክሪፕቲቭ ነው ስንል ኤክስፕሌን ኢኮኖሚክ ሪያሊቲ አስ ኢት ኤግዚስትስ፣ ኢኮኖሚክ ሪያሊቲውን እንዳለ እንደወረደ ምን ያደርጋል? ኤክስፕሌን ያደርጋል። ኦብጀክቲቭ ነው ስንል ደግሞ ኢት ኢዝ ፍሪ ፍሮም ፐርሰናል ኦፒኒየን ኦር ጀጅመንት፣ ፐርሰናል ኦፒኒየን ጀጅመንት የለውም። ፍሪ ፍሮም ፐርሰናል ኦፒኒየን ጀጅመንት ነው። ቬሪፋይብል ነው ስንል ስቴትመንትስ ካን ቢ ቴስትድ ኦር ፕሩቨን ትሩ ኦል ፎልስ ዩዚንግ ዳታ። የፖዚቲቭ ስቴትመንቶች አሉ። እነዚህ ፖዚቲቭ ስቴትመንቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ፕሩቭ መደረግ ይችላሉ፣ ቴስት መደረግ ይችላሉ። በምን? ዳታን፣ ፋክትን፣ ኢንፎርሜሽንን በመጠቀም። ፕላስ ደግሞ ፕሪዲክት ነው ስንል ካን ፎርካስት ፊውቸር ትሬንድስ ቤዝድ ኦን ኤግዚስቲንግ ፋክት። ከትላንቱ የዋጋ ግሽበት፣ የስራ አጥነት ዳታ መነሳት ነገር ምን ማድረግ ይቻላል? መተንበይ፣ ፎርካስት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ዲስክሪፕቲቭ፣ ኦብጀክቲቭ፣ ቬሪፋይብል ኤንድ ፕሪዲክቲቭ ነው ማለት ነው። እነዚህ ጸባዮች ናቸው። ለምሳሌ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ስናይ ዘ ሴንትራል ዘ ከረንት ኢንፍሌሽን ሬት ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ 12%። ምን ይላል? የአሁኑ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዋጋ ግሽበት 12% ነው ሊል ይችላል። ፖቨርቲ ኤንድ አንኤምፕሎይመንት አር ዘ ቢገስት ፕሮብለም ኢን ኢትዮጵያ። ከዳታ መነሳት የሆነ ጥናት በማጥናት ድህነትና የስራ አጥነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሁለት ትልልቅ ችግሮች ናቸው ማለት ይችላል። ዘ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ አት በርዝ ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ ራይዚንግ፣ በህይወት የመቆየት ኢትዮጵያ ውስጥ እየጨመረ ነው ሊል ይችላል። እነዚህም ናቸው ፖዚቲቭ ስቴትመንትስ ናቸው። ኦል ዘስ አር ፋክቹዋል ስቴትመንትስ ዛት ካን ቢ ቬሪፋይድ ዊዝ ዳታ። ለምሳሌ ኢንፍሌሽን 12% ነው ሲል ዳታን በመጠቀም ገበያ ውስጥ ወርደህ የጤፍ፣ የማሽላ፣ የሽንኩርት፣ የምናምን ዳታ ውስጥ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላለህ። 12% ነው አይደለም የሚለውን ምን ማድረግ ትችላለህ? ቬሪፋይ ማድረግ ትችላለህ። ፖቨርቲ ኤንድ አንኤምፕሎይመንት ቢገስት ፕሮብለም ናቸው የሚለውን ቬሪፋይ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። ይሄ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ይባላል። ሁለተኛው ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ነው። ዘ ቫልዩ ቤዝድ ፐርስፔክቲቭ ይባላል። ቫልዩ ቤዝድ ፐርስፔክቲቭ ኦር ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ይባላል። ዴፊኒሽን ኤንድ ኔቸር ኦፍ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ስናይ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ዲልስ ዊዝ ዘ ኩዌሽን ላይክ ዋት ኦት ቱ ቢ ኦር ዋት ሹድ ዘ ኢኮኖሚ ቢ። እንግዲህ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ምንድን ነው? ዋት ኢዝ፣ ዋት ኢዝ ኤንድ ዋት ዊል ቢ ብለናል። ኖርማቲቭ ከሆነ ግን ጀስት ቫልዩ ቤዝድ ነው። ቫልዩ ጀጅመንት አለው። ዋት ኦት ቱ ቢ፣ ዋት ሹድ ቢ ዘ ኢኮኖሚ፣ ምን ይሆን እንዴት እናደርገው ላይ ነው። ኢት ኢንቮልቭስ ቫልዩ ጀጅመንት ኤንድ ኢቫሉዌትስ ዘ ዲዛይረቢሊቲ ኦር ዲፈረንት አውትካምስ። ወደ ቫልዩ ጀጅመንት መጣ ማለት ነው። ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ፎከስ ኦን ዋት ኢዝ ጉድ ኦር ባድ፣ ራይት ኦር ሮንግ፣ ፌር ኦር አንፌር ቤዝድ ኦን ፐርሰናል ኦር ሶሳይታል ቫልዩ። በማህበረሰቡ ቫልዩ በኢኮኖሚስቶቹ ሀሳብ ፐርሰናል ጀጅመንት በመነሳት ጥሩና መጥፎ የሆነውን ልክና ስተት የሆነውን ፌርና አንፌር ልክና ልክ ያልሆነ የሆነውን ምን ማድረግ ነው? ፎከስ ያደርጋል፣ መለየት ነው። ኢት ኢዝ ሰብጀክቲቭ ኢን ኔቸር፣ ሰብጀክቲቭ ነው። ዋት ዋን ፐርሰን ብሊቭስ ኢዝ ጉድ ሜይ ኖት ቢ አግሪድ አፖን ባይ ዘ አዘር ማለት ነው። ዲስአግሪመንት ኢዝ ኖርማቲቭ አናላይሲስ ካን ኖት ቢ ፕሩቭን ኦር ዲስፕሩቭን ባይ ፋክተርስ ዘይ አር ሪዞልቭድ ኦንሊ ባይ ፐብሊክ ኦፒኒየን ኦር ቮቲንግ። በፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ጊዜ ዲስአግሪመንቶች ካሉ ፕሩቭ የሚደረጉት በዳታ ነው፣ በኢንፎርሜሽን ነው፣ በፋክት ነው ብለናል። በኖርማቲቭ አናላይሲስ ግን ምን መሆን በፕሩቭን ኤንድ ዲስፕሩቭ መሆን አይችሉም። ሪዞልቭድ በምንድን ነው የሚደረጉት? በፐብሊክ ኦፒኒየን እና በቮቲንግ ነው። 50+1 ማለት ነው። ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ስናይ ጸባዮችን፣ አንደኛ ፐርስፔክቲቭ ነው። ሰጀስት ፖሊሲ ኦር አክሽን ዛት ሹድ ቢ ቴክን፣ የሚወሰዱትን አክሽን ፖሊሲ ምን ያደርጋል? ሰጀስት ያደርጋል። ሰብጀክቲቭ ነው። ቤዝድ ኦን ኦፒኒየን ኤንድ ብሊፍ ነው። ነን ቬሪፋይብል ነው። ካንኖት ቢ ቴስቲንግ ዩዝ ዳታ ኦር ፋክት፣ ዳታና ፋክት በመጠቀም ቬሪፋይ ማድረግ አትችልም። ቫልዩ ላደን ነው። ኢንፍሉዌንስድ ባይ ኢቲካል ኦር ሞራል ኮንሲደሬሽንስ ላይ ምን ብለናል? ዋት ኢዝ ጉድ ኦር ባድ፣ ራይት ኦር ሮንግ፣ ፌር ኦር አንፌር ቤዝድ ኦን ፐርሰናል ኦር ሶሳይታል ቫልዩ ስላለን ኢንፍሉዌንስድ ባይ ኢቲካል ኤንድ ሞራል ኮንሲደሬሽን ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኖርማቲቭ ስቴትመንት ስናይ ዘ ፑር ሹድ ፔይ ኖ ታክስ፣ ፐርሰናል ጀጅመንት ነው። ዜር ኢዝ ኒድ ፎር ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ኢን ዘ ኢኮኖሚ፣ ያስፈልጋል አያስፈልግም ሌላ ነገር ነው፣ ግን ጀጅመንት ነው። ፊሜልስ ኦት ቱ ቢ ጊቨን ጆብ ኦፖርቹኒቲ፣ መሆን አለበት የለበትም ምንድን ነው? ጀስት ኦፒኒየን ነው። ዘስ አር ኦፒኒየንስ ኦር ሪኮመንዴሽንስ ታዘርዛት ፋክቹዋል ኦብዘርቬሽንስ። እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው? ኦፒኒየን ናቸው፣ ሪኮመንዴሽን ናቸው፣ ነገር ግን ፋክቹዋል ኦብዘርቬሽን አይደሉም። ስለዚህ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ዘ ቫልዩ ቤዝድ ፐርስፔክቲቭ
and it deals with questions like what ought to be and what should the economy be የሚለውን ይመልሳል ማለት ነው። ይህም ካየን እንደ ኮንክሉዥን ኢኮኖሚክስ is both a positive and a normative science። ኢኮኖሚክስ ምንድን ነው? ፖዚቲቭም ነው ኖርማቲቭ ነው። what is what will be የሚለውን የሚያጠና what ought to be what the economy should be የሚለውንም ይመልሳል። positive economics helps understand explain how the economy actually works። positive economics ኢኮኖሚው እንዴት እየሰራ ነው እንዴት እየተንቀሳቀሰ ነው የሚለውን አንደርስታንድ ለማድረግና ኤክስፕሌን ለማድረግ ምን ያግዘናል ማን ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ። ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ helps evaluate and guide what economic policies should be pursued የሚለውን እንድንመልስ ያግዘናል ማለት ነው። ሶ ኢኮኖሚክስ is ምንድነው? ቦዝ ፖዚቲቭ እና ኖርማቲቭ ሳይንስ ነው ማለት ነው። በዚሁ የዛሬው ሌሰን እናጠናቃለን። በቀጣይ በሌሰን 2 እንገናኛለን። የኮንዞን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን ብትጫኑ ደግሞ በየቀኑ የሚለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት ይደርሷችኋል። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን አስቀምጡልኝ። በጥያቄያችሁ መሰረት ተዘጋጅቼ ወደ እናንተ የማቀርብ ይሆናል። ቪዲዮውን ከወዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ለጓደኞች ሼር አድርጉ። በእርግጠኝነት ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚክስ ግልጽ እንደሚሆንላችሁ አልጠራጠርም።